इस दे अगेंस्ट अज जिहड़ा है बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया है ताकि मोदी सरकार नूं कहिए कि होश ते आओ, इन्हां गरीबां उत्ते मजलूमां उत्ते एडा जुल्म ना करो, क्योंकि जे प्रजा जिहड़ी है जदों वो जाग गई तो ना राजा रहना ते ना राजे की कुर्सी रहनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि टोल प्लाजा नहीं लग सकता? यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे भी टोल प्लाजा लग नहीं सकता, पर तुसी भी ਜਿਹੜੀ रूलिंग पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਨ ਇਹ यूटी ਵਿੱਚ ਕੋਈ टोल टैक्स नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन गवर्नमेंट ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ टैक्स ठोके दें, जबरदस्ती गरीबों को मजबूर कर रही है सड़कों पर आने। और ये हालात रहे जो जब भी इलेक्शन है बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। थोड़ी उन्होंने किन्ने दिन उन्होंने हवाला च बंद रखा, उन्होंने भी आम जनता की गल चुकी है। मैं कहना कि गवर्नमेंट आम जनता की गल सुने और जेडे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि जिवें कि कोई भी बंदा जिले गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज चुकेगा उन्होंने अंदर ठोक दिता जाएगा? मतलब कल मैं SHO कड़ूआ सुनता सा वो कहता सी कि जेल जगह बहुत खाली है, किसी प्रोटेस्ट के मतलब कहता सी बच्चों थट मारता सी कि जेल के बहुत प्रशासन जगह खाली है, अगर जेल बहुत जगह खाली है तो फिर जेल के वास्ते मरने वास्ते बहुत तैयार हैं। चीज़ जी इन्होंने बड़ी धोखा किया, बेईमानी की, जिसने कहते ना किसी की पीठ से छुरा मारिया, इस लोगों ने बड़ा इन्होंने चाहया सी, लेकिन इन्होंने लोगों की पीठ से छुरा मारिया। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि यह जी सरकार है इतों उखड़ के जाएगी। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो। एलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ, एलजी साहब गो बैक एलजी साहब गो बैक एलजी साहब गो बैक। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय। मीटर बंद करो बंद करो बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो। एलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ, प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो, अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो, लोगों पे अत्याचार बंद। जगजीत सिंह स्टेट कोआर्डीनेटर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, असी अज प्रोटेस्ट रखा है सिमुल मोड़ बस्ती गोबिंदपुरा तो लैके काली मोड़ तो मीरा साहब के असी प्रोटेस्ट को खत्म करांगे। इस विच साडा मेन मुद्दा जो असी उठाना चाहते हाँ वो है जो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स एंड टोल प्लाजा, ये तीनों मुद्दे जड़े हैं इस टाइम बड़े भयंकर रूप धारण कर रहे हैं। लोगों के बिल जाके देखो, लोगों के कितने बिल आ रहे हैं। असी इस सिलसिले रैली कट रहे हैं और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और साडे ही लोगों को चक्या जा रहा है, साडे ते अत्याचार हो रहा है। कोई पुलिस नाम की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी जगह साडी रिपोर्ट नहीं हो रही और लोगों को उठाया जा रहा। साडे युवा राजपूतों को भी उठाया गया। सो असी चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स को पूरी तरह बंद किया जाए, टोल प्लाजा बंद किया जाए, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स वाला इन्होंने मुद्दा उठाया उसको बंद किया जाए। बंद करो। साडे नाल जुड़ चुके ने वीर रमनदीप सिंह जी जो कि इस वेले प्रोटेस्ट में भी शामिल ने। आओ इन्हां दे नाल गलबात करते हैं और पूछते हैं कि की मसला है, की प्रोटेस्ट रखे है तुसीं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस देश का राजा धोखेमान ते बेईमान होवे ते जदों अपनी प्रजा उत्ते जुल्म करन विच आ जावे ते फिर उस वक्त जिहड़ी आवाम होंदी है, जिहड़ी राज्य की प्रजा होंदी है, वो अक्सर जिहड़ी ये चीज़ देखा जाता है कि रोडां दे उत्ते आउंदी है। अज जिहड़ा है ये मोदी जालम सरकार, जिहड़ी सरकार ने पहले प्रॉपर्टी टैक्स साडे ते लगवाए, उस तो बाद जिहड़े
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 6000 10000 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਤਬਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6000 10000 ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 370 ਤੇ 35 ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 335 ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 370 ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਇਦਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਚਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ LG ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ LG ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਰਫੂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤ ਕਰੋ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਠੋਕੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਜੋ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, BJP ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, JNK ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ BDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲੀਪ ਜੀ। ਦਲੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, क्योंकि तुसी रूलिंग पार्टी के नाल काफ़ी देर चलते रहे हो? सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप देख मेरे ख्याल अगर असी लोकल भाषा च गल करिए तो लोग ज़्यादा समझणगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। मैं तुहानू अगर लोकल भाषा से गल कहां कि सीधी गल कहां कि अज सानू मजबूर होकर आम इंसान के हक च बाहर निकलना पिया, क्योंकि जिस तरह के पिछले तुसीं देखा कि इस प्रशासन ने लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स, भ्रष्टाचार, महंगाई जिहड़े लोगों के आम मुद्दे ने इन्नी हो गई है कि आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया। अज असीं लोगों के लोकल लीडर होने के नाते सानू बाहर आना पिया, लोगों की हक की लड़ाई वास्ते सानू लड़ना पिया और असीं अगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक अब महंगाई इन्नी हो गई है कि मैं असीं जदों जाने लोगों च देखने कि लोगों को इन्नी गरीबी है, मात्र 2% 4% लोग ने जो सक्षम है, बाकी सब गरीब जनता है। उन्होंने वास्ते अगर एक सिलेंडर लेना 1200 रुपया, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स कितों देंगे? लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर की जनता जी है थोड़ा लेट जागी है? हूँ तो
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ लगाएगी, अगर टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया, मैं तो माध्यम राਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, अगर ਜਿਹੜੀ युवा राजपूत सभा है, अगर उन्होंने टोल प्लाजा की गल चुकी तो ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸੰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ BDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲੀਪ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੋਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੇਸਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ? ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋੜਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਠੋਕੋ। ਔਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਮੈਂ SHO ਕੜੂਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਠੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਟੰਗੇ ਦੇਣ। ਹਾਊ ਏ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦੈਟ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਸੀ 3, ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ 2-4-10 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਈ ਬਸਤੀ ਹੋਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 18,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, 18,000। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखो सामने है, अगर गडकरी साहब ने मतलब मैंबर पार्लीमेंट अगर उन्होंने हाउस बोलिया कि भाई 60 किलोमीटर के दायरे दे विच मतलब कोई जो टोल प्लाजा हाईवे तो नहीं लग सकता तो फिर क्लीयर होना चाहिए। क्यों लगाया था मतलब? और धक्काशाही नहीं दौर साढ़े क्यों हो रहा है कि तुसी असी लखनपुर आंदा पिछा नहीं सी बोलना। बिल्कुल है जो मंथल इन्होंने लगाया था वो खाली 30-35 किलोमीटर सारा है। इस करके गरीब जनता इन्होंने सानू 9 साल दे विच के दिता है, सिर्फ टैक्सां तो बगैर, स्मार्ट मीटरों तो बगैर, अपना ये टोल प्लाजा तो बगैर, महंगाई तो बगैर। महंगाई के इलेक्शन लड़ी सी उस टाइम कि मोदी जी गुजरात तो बोलते सन चीफ मिनिस्टर सन कि वो प्रधानमंत्री निकम्मा है जो महंगाई में कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर का दौरा करन आए सी ते उन्होंने कहा सी कि खंड मिठे लोग डोगरे। अज तुहानू लगदा नहीं कि किधरे खंड इन्हां दे मूंह चों कढ ली गई है? मैं ये गल कहंदा कि ये इन्होंने एक इबारत बना के दी जाती है कि भाई ये लो जेडे इन्हां दे हुंदे ने खास कार्यकार। मैं जनाब ने गल कह रहा सी कि अगर गुजरात एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा सी कि भाई मेरे कहने का मतलब सी कि जिवें उन्होंने कहा कि खंड मिठे लोग डोगरियां दी तारीफ की सी, लेकिन अज अगर तुसी जिस इलाके में इस वेले तुसी विचर रहे हो, मीरा साहब इलाका तुहाडा इलाका है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक दे विच भी इस वेले तुसी देख नहीं रहे कि डोगरियां तो ज्यादा या जम्मू कश्मीर के लोगों तो ज्यादा जिहड़े प्रवासी लोकी इत्थे आके बस चुके ने? बिल्कुल इन्हां दे जुमलेबाजी, इन्हां दे नायराबाजी, इन्हां दा झूठ लोकी पकड़ चुके थे। वो दिन दूर नहीं है, आ रही है इलेक्शन, बिल्कुल पर्दा सारा बिल्कुल साफ हो जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ कि डोमिसाइल भी बन रहे हैं इत्थे प्रवासी लोगों दे ते ओ किधरे पर्दा साफ करते पर्दा उच्चा ना हो जाए क्योंकि वो भी वोटर बन जाएंगे? कुछ नहीं होएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होएगा। लोग ही जिन्ने साडे भोले भाले लोग सन जम्मू कश्मीर की जनता इन्नी इस गवर्नमेंट ने तेज कर छड़ी है। मैं तुहानू फिर कह रहा कि 90 दे 90 सीटां जड़ियां मतलब जिहड़ियां को 25 से 25 गई 90 दे 90 सीटां जड़ियां इन्हां दे हत्थों जान गईयां। उस तो बाद जिहड़ी इन्होंने बहुत की डिलिमिटेशन घर बैठ के इन्होंने डिलिमिटेशन की, इन्होंने हथों सब कुछ निकल जाना, कुछ नहीं रहना। लोग बहुत सियाने हो गए, वो दिन दूर नहीं होना कि JNK चों जी बीजेपी ने उखाड़ फेंकनी है। मतलब कि इस बार हुण तुसी पूरी तैयारी विच है जम्मू की जनता की इस बार जिहड़ा है सरकार बदलेगी ही बदलेगी? देखो तुसी देख रहे हो कि दुनिया आए दिन मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, आए दिन कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, तुसी कवरिंग कर रहे हो, कोई झूठ नहीं है। अगर दिल्ली जाके साडे जिहड़े एक्स मिनिस्टर दूसरी पार्टी दे साडे DDC साडे BDC साडे MLA साडे MLC अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो और वोटर किसको होंदा है? इन्हां कोल ही होंदा है। और 2-4 दिन के अंदर एक बड़ा धमाका इससे ब्लॉक च हो रहा है। कम से कम 100-150 पंच, 2-3 BDC
ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ BDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਬਦਲਾਵ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀ ਜੁਮਲਾਬਾਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। तो सरकार उखड़ के जान वाली है जी। तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीरां इस वेले टाली मोड़ विखे असी खड़े हाँ, जिथे कि तुसी देख रहे हो कि इस वेले बहुत सारा कट इत्थे लोकां दा आया होया है। जिवें कि सारे ही कहा जा रहा है कि इस वेले रूलिंग पार्टी तो दुखी हन, ते असी इस वेले तुहानू लाइव तस्वीरां दिखा रहे हाँ इस इलाके दियां, जो तुसी देखिया कि बहुत वड्डा एक भारी प्रदर्शन इत्थे कीता गया, रोष मुजाहरा कीता गया प्रॉपर्टी टैक्स नू लैके, इन्हां चीज़ां नू लैके। ते इस मुंडे दा कैमरा मारियो ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, LG ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ TV ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।